Hey guys, how are you doing? Welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. Today we're gonna read a text about texting on your mobile phone. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز با هم می‌خوایم متنی رو بخونیم در مورد تکستینگ یا همون پیامک دادن یا مسیج دادن. حتما تا پایان این درس جذاب و زیبا با من همراه باشید. But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. The title of today's reading is Texting. Why all the interest in texting. خب عنوان درسمون مسیج دادن یا همون پیامک دادن هست. Why all the interest in texting? چرا این همه علاقه به پیامک دادن هست؟ من یک دور مثل همیشه مطابق معمول متن رو براتون میخونم تا انتها و بعد برمیگردیم و کلماتش رو با هم بررسی و مرور میکنیم. Why all the interest in texting? An article on the internet recently caught my eye. It was about the texting championship in New York City. The 17-year-old winner texted 149 characters in 39 seconds and won $50,000. That is certainly impressive and much faster than me. LOL. However, I started to wonder, why is there still so much interest in texting? After all, texting is a commonplace activity these days. It's clear that texting with all its abbreviations and symbols is now part of our lives. According to research, about 75% of Americans send text messages, and almost 1/3 prefer to text rather than talk on their phone. It's just quicker to send a text than make a call. Typing SUP, S-U-P, is faster than asking how are you and listening to the answer. It's also more discreet because no one can overhear your conversation, and that's FBM. Although texting has its downsides too, and perhaps it's these problems that create all the interest. Texters gripe that they are getting more spam texts than even before. Teachers complain that students' test scores are getting worse because teens spend more time texting than they should. Some also say that texting encourages bad grammar and punctuation, and IMO, that's true. Students don't realize they shouldn't write their essays in texties, and they get low grades as a result. Many young people are sleeping less because they wake up in the night every time a text pops up on their phone. Others have injuries to their hands and thumbs from the constant texting. There are also more serious problems with texting, however, such as the accidents that happen when people text and drive at the same time. Fortunately, many countries are passing laws that make it illegal to text when you're behind the wheel of a car. In addition, public service advertisements warn of the dangers of texting while driving. Perhaps then there is good reason for all the interest in texting. خب بریم با هم معنی لغت هایی که در درس اومده رو ببینیم و ببینیم که کلا متن داره در مورد چی صحبت میکنه.
Why all the interest in texting؟ خب تکستینگ رو که همتون میدونید، همه تکست میدید، همون پیام دادن، پیامک دادن یا مسیج دادن به قول خودمون. interest به معنی علاقه. این همه علاقه به پیامک دادن چرا؟ برای چیه؟ قبل از اینکه متن رو با هم شروع کنیم، سمت راست صفحه همونطور که میبینید ICYC text is today. خب ICYC چی هست؟ In case you are curious. In case you are curious یعنی اگه که کنجکاو هستید که بدونید. و اما text is today تو این متن ما در مورد تکستیز صحبت میکنیم و اصلا تکستیز چی هست؟ اگر تو دیکشنری تکستیز رو سرچ کنید، تکستیز is a form of abbreviated written or actually typed language that is characterized by the omission of words and the use of textisms such as abbreviations, letter number homophones, emotions, emoticons and etc. خب خود تکستیز یعنی چی؟ اول از همه معنی کنیم. تکستیز که این روزا خیلی استفاده میکنیم، اون چیزی هست که خیلی رواج پیدا کرده و در واقع به جای نوشتن کامل کلمات از اختصار و مخفف ها، ابریویشن ها استفاده میکنیم در شکل نوشتاری و خصوصا توی تایپ این مسیج ها. در واقع یه جور زبان جدیدیه که داریم به وجودش میاریم، داریم تولیدش میکنیم با استفاده از این مخفف ها یا حروف و اعدادی که هوموفونن یعنی هماوان. مثلا به جای نوشتن کلمه for توی انگلیسی، مثلا I'm sorry for you, I'm sorry for him، به جای for عدد for رو میذارن. یا مثلا به جای کلمه you، به جای ضمیر you از حرف یو استفاده میکنیم یا از ایموتیکانز یا همون ایموجی ها استفاده میکنیم، علامت خنده و اینها. یا مثلا همونطور که اینجا میبینید در کنار صفحه که تو این تکست چند تا از اینها به کار رفته. اینجا براتون گفته لول یا LOL means laugh out loud. بعضی اینو ترجمه میکنن lots of laughter. در واقع لول نشونه خندیدن دیگه. حالا تو فارسی یه مدتی مد شده بود میگفتیم خه یا هه. تو انگلیسی LOL یعنی laugh out loud یعنی با صدای بلند خندیدن. یا خب علامت اسمایل رو هم که همه میشناسید، خندیدن یا لبخند زدن. ساپ که در درس گریتینگ هم براتون گفته بودم خیلی اینفورمال هست و شاید زبون خیلی رایجی هم نباشه. ساپ در واقع به جای واتساپ به کار میره. or FBM means fine by me یعنی من با این اوکی ام، مشکلی ندارم. یا OTOH means on the other hand از سوی دیگر. دیگه نمیان بنویسن on the other hand به این طولانی، همون اوتو حروف اولش رو به شکل abbreviation می نویسن. یا IMO in my opinion به نظر من. خب پس امروزه این تکستی ها استفاده میشه و متاسفانه داره جای نوشتار رو میگیره و یک ایراداتی داره. حالا بریم تو متن و ببینیم که داستان این متن چی هست. An article on the internet recently caught my eye. Caught is past tense of catch. Catch my eye یا caught my eye means it got my attention. When something catches your eyes, it means it attracts your attention. It gets your attention. یعنی توجهمو به خودش جلب کرد، نظرمو جلب کرد. چشمو گرفت یعنی نظرم رو جلب کرد. Recently means newly. به معنی اخیراً، به تازگی. میگه که به تازگی مقاله در اینترنت توجه من رو جلب کرد. It was about the texting championship in New York City. خب این مقاله it refers to the article. این مقاله در مورد قهرمانی تکستینگ یا همون پیامک دادن در شهر نیویورک بود. The 17-year-old winner texted 149 characters in 39 seconds and won $50,000. خب the 17-year-old این ساختار رو ما قبلا داشتیم به عنوان صفت به کار رفته، یعنی یک برنده 17 ساله. چون 17-year-old به شکل صفت به کار رفته دیگه ما اینجا years old نمی نویسیم و بین تک تک کلماتش می بینید که داش داریم، hyphenated هست، به شکل صفت به کار میره. صفت هم توی انگلیسی invariable هستن یعنی تغییر ناپذیرن، فیکسن. خب یک برنده 17 ساله 149 کاراکتر رو در 39 ثانیه تایپ کرد
و $50,000 برد. That is certainly impressive. Certainly means for sure, without any doubt. میگه که مطمئناً این خیلی جلب توجه میکنه، خیلی جالبه. And much faster than me. و خیلی خیلی سریعتر از من. می اینجا همون the author of the article، نویسنده این مقاله هست. lol or lol lots of laugh و اینجا خودش میخنده از حرفی که زده. However, I started to wonder. Wonder means I asked myself, asked with surprise. However means but. اما I started to wonder. من از خودم شروع کردم به پرسیدن این موضوع از خودم. Why is there still so much interest in texting? چرا هنوز اینقدر علاقه به مسیج دادن هست؟ After all, texting is a commonplace activity these days. و بعد از همه اینها، با همه اینها، تکستینگ امروزه، these days به معنی امروزه است، نه این روزا، امروزه یک عمل خیلی پیش پا افتاده است. Commonplace is something that common and a lot of people do it. It's not something really, strange or to be mentioned. خب commonplace پس همون معنی یه چیز رایجی که انقدر رایجه که برای ما خیلی عادیه، یعنی نیازی به گفتن اصلا نداره. It's really obvious. It's clear that texting with all its abbreviations and symbols is now part of our lives. It's clear، واضحه که تکست دادن با تمام مخفف ها abbreviations and symbols و نشانه هایی که توش به کار میره is now part of our lives. امروزه الان بخشی از زندگی های ماست. خب کلمه lives رو داریم دوستان. خیلی از زبان آموزا اشتباه میکنن، اینو lives میخونن. دقت کنید که این lives هست، noun. lives is the plural noun for life. خب ما از کجا بفهمیم که این lives اسمه و باید lives بخونیم و lives نخونیم؟ Because we have possessive adjective our. اگر درس صفات ملکی رو دیده باشید، ما بعد از صفتهای ملکی حتما اسم داریم. پس اینجا مطمئن میشیم که این رو باید lives بخونید که جمع life هست، زندگی ها. According to research, about 70% of Americans send text messages. خب بر اساس تحقیقات according to بر اساس مطابقه about 70% of Americans حدود 75% آمریکایی ها send text messages پیامک میفرستن and almost 1/3 prefer to text rather than to talk on their phone و حدود almost یا تقریباً 1/3 عدد کسری هست، 1/3 یعنی 1/3 آمریکایی ها prefer to text ترجیح میدن که تکست بدن rather than talk on their phone به جای اینکه با تلفنشون صحبت کنن. خب rather than یعنی به جای اینکه instead of و اینجا داریم they prefer texting to prefer something to something چیزی را به چیزی ترجیح دادن و اینجا چون از rather استفاده کردیم میگیم prefer something rather than something چیزی را به جای چیز دیگه ترجیح دادن. It's just quicker to send a text than make a call. Quicker means faster. میگه فقط اینکه این تکست دادن خیلی سریعتر از تلفن کردن هست. We have the collocation make a call. ما تو این درس خیلی از کلمات، عبارت ها، ساختارهایی که قبلا خوندیم رو داریم میبینیم. make a phone call یعنی تلفن کردن یا تماس گرفتن. Typing sup or sup is faster than asking how are you. خب تایپ کردن SUP قطعا خیلی سریعتر از تایپ how are you هست and listening to the answer و گوش دادن به پاسخ اون طرف مقابل. It's also more discreet because no one can overhear your conversation. Discreet means conservative, not noticeable. کلمه discreet به معنی محافظه‌کارانه، محتاطانه، چیزی که با احتیاط نسبت به چیزای دیگه جنبه احتیاط توش بیشتر به کار رفته. It's also more discreet میگه همچنین محتاطانه تر هست because no one can overhear you. Overhear means you hear someone without intending to, without you want to hear them but you hear them anyway. Overhear یعنی
حرفای کسی رو شنیدن. مثلا شما نشستید اینجا پشت این میز، تو اتاق بغل 2 نفر دارن حرف میزنن، شما بدون اینکه بخواید خود به خود میشنوید. خب میگه که تکست دادن خیلی محافظه کارانه‌تر یا محتاطانه تر هست، چون هیچ کسی نمیتونه مکالمه شما رو حتی ناخواسته بشنوه یا گوش بده. And that's FBM. FBM رو داشتیم، fine by me، و این برای من که خوبه. تو یا شاید منظورش اینه که that's fine by me، شاید منظورش اینه که برای من اوکی، برای من مهم نیست که کسی حرفمو conversationمو overhear کنه. ممکنه که منظورش این هم باشه. Auto or OTOH means on the other hand از سوی دیگه، از طرف دیگه. Texting has its downsides too. Downsides means disadvantages. خب تا اینجا داشتیم گفتیم خوبه چون کسی صدامون نمیشنوه، سریع‌تره، راحت‌تره. اما از سوی دیگه تکستینگ یا پیامک دادن داونسایدهای خودش رو داره، disadvantages، معایب خودش رو هم داره. And perhaps it's these problems that create all the interest. و perhaps means maybe، احتمالاً it's these problems، این مشکلات هستند که این همه توجه و علاقه رو به سمت تکستینگ ایجاد کردن. Create means make. Texters gripe that they are getting more spam texts than ever before. Texters are people who send text messages. خب texter یعنی پیامک دهندگان، کسایی که مسیج میفرستن. Gripe that. Gripe means they nag or they complain. یعنی شکایت دارن از این موضوع، غر میزنن در مورد این موضوع. That they are getting more spam texts than ever before. که از هر زمان دیگری در گذشته دارن بیشتر پیام‌های اسپم، یعنی پیام‌هایی که نمیخوان یا یه جورایی ترش هست، نیاز ندارن، مهم نیست، کاربردی نیست، دریافت میکنن. Teachers complain that students test scores are getting worse. معلم‌ها اعتراض میکنن که نمرات امتحان دانش آموزا داره بدتر میشه. getting worse. اینجا ما ساختار comparative form هم داریم، داره مقایسه میکنه. نمرات داره بدتر از نمره قبلی، هر نمره داره از نمره قبلی بدتر میشه. Because teens spend more time texting than they should. Teens منظورش teenagers هست، برای اینکه نوجوانا دارن زمان بیشتری رو، بیشتر از اون چیزی که باید زمان صرف تکست دادن و مسیج دادن میکنن. Some also say that texting encourages bad grammar and punctuation. خب میگه بعضی ها همچنین میگن که این پیامک دادن encourages یعنی داره تشویق میکنه bad grammar and bad punctuation، دستور زبان بد رو، و punctuation یعنی نشانه گذاری، مثلا علامت سوال، علامت تعجب، نقطه، ویرگول و اینها رو داره علامت گذاری، به کار بردن علامت ها در نوشتار و گرامر یا دستور زبان بد رو داره تشویق و ترویج میکنه و این دقیقاً درسته. همونطور که ما میبینیم در زبان فارسی هم کم کم داره املای غلط کلمات ترویج میشه، چون توی تکست مثلا کلمه مطمئن رو میایم با این تایپ میکنیم، رد میشیم، میریم درستش هم نمیکنیم و بعد کم کم به مرور این جا میفته و این خیلی نگران کننده هست. And IMO, that's true. IMO means in my opinion و به نظر من that's true، این درسته. Students don't realize they shouldn't write their essays in texties. دانش آموزا تشخیص نمیدن که نباید اسه یا انشای خودشون رو، متنی که تکلیفشون هست رو با استفاده از این تکستی ها، یعنی گفتم همین مخفف ها یا این کلمات هماوا، اعداد و این جور چیزا بنویسن. And they get low grades as a result و در نتیجه نمرات پایین میگیرن، low grades. Many young people are sleeping less. خیلی از نوجوانای افراد جوان کمتر میخوابن. Less is opposite of more. کمتر، بیشتر. دارن کمتر میخوابن. Because they wake up in the night every time a text pops up on their phone. دارن شبا کمتر میخوابن به خاطر اینکه در طول شب
اونا بیدار میشن هر باری که یک تکستی روی موبایلشون پاپ اپ میکنه. پاپ اپ means it appear, a text, they receive a text. یعنی ظاهر میشه. هر بار که تکست میاد اینا از خواب بیدار میشن. Others have injuries to their hands and thumbs from the constant texting. Constant texting. Constant means continuous, all the time. بقیه حالا جوونا آسیب‌هایی به دستشون و شست دست thumb و انگشت شستشون میزنن به خاطر پیامک دادن مداوم constant texting. دائم دارن از دستشون و انگشت شست استفاده میکنن. There are also more serious problems with texting. همچنین مشکلات جدی‌تری هم در مورد تکستینگ وجود داره. More serious. باز هم comparative form داریم. Serious چون صفت سه بخشی هست. More than two syllable. More میگیره قبلش. یعنی جدی‌تر. مشکلات جدی‌تری هم در مورد تکستینگ وجود داره. However, such as the accidents that happen when people text and drive at the same time. خب این however ما اینجا میتونیم اول جمله معنی کنیم. یعنی به هر حال با این حال مشکلات جدی‌تری هم وجود داره. Such as the accidents. Such as means like or for example. When we want to give some examples we can say such as. ماننده از قبیل تصادفاتی که اتفاق میافتند. Accidents that happen when people text and drive at the same time. وقتی که مردم افراد همزمان دارن تکست میدن و رانندگی میکنن. Fortunately many countries are passing laws. Fortunately یعنی خوشبختانه. Fortunately many countries are passing laws. بسیاری از کشورها دارن قوانینی رو تصویب میکنن. Pass a law یعنی تصویب کردن. دارن قوانینی رو تصویب میکنن that make it illegal to text when you're behind the wheel of a car. که پیامک دادن رو غیر قانونی میکنه زمانی که شما پشت فرمون هستید. The wheel of a car. wheel اینجا به معنی چرخ نیست. wheel of a car منظور steering wheel هست به معنی فرمون ماشین. پس اگر که این قوانین تصویب بشه شما نمیتونید وقتی که دارید رانندگی میکنید پشت فرمون هستید تکست بدین چون غیر قانونی هست. In addition means furthermore یعنی به علاوه. Public service advertisements آگهی های خدمات عمومی. advertisement به معنی آگهی. public هم یعنی عمومی. public service خدمات عمومی. آگهی های یا تبلیغات خدمات عمومی warn of the dangers of texting while driving. warn of means say there is a problem. say that it's not good to do that. warn of something یعنی هشدار میدن آگاه میکنن که مشکل ممکنه به وجود بیاد. تبلیغات خدمات عمومی هشدار میدن در مورد خطرات پیامک دادن در هنگام رانندگی. while driving یعنی در زمان رانندگی. Perhaps. Again perhaps means maybe, probably. شاید احتمالاً. Then there is good reason for all the interest in texting. شاید در این صورت دلیل خوبی برای علاقه به تکست دادن یا پیامک دادن باشه. منظور این هست که شاید وقتی که تکست دادن غیر قانونی بشه براش جریمه در نظر گرفته بشه اون وقت اون شخصی که پیامک میده حتما باید دلیل خوبی داشته باشه یعنی مجبور باشه که پیامک بده برای اینکه از این کار استفاده کنه. خب امیدوارم که متن مورد توجهتون قرار گرفته باشه و شما جز اون دسته از کسایی نباشید که موقع رانندگی پیامک میدین و همچنین دقت کنید این که ما تکست به کسی میدیم با اینکه داریم مینویسیم یک متن فرمال اداری یا انشا یا نامه‌نگاری میکنیم حواستون باشه به هیچ وجه از این تکستی ها و این سیمبل ها و ابریویشن ها نباید در نوشتار فرمال یا رسمی استفاده کنید. خب دوستای عزیزم امیدوارم که این درس مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پایان درس 4 تا پرسش درک مطلب داریم. حتما سوال‌ها رو بخونید و با دقت به اونها با توجه به متن پاسخ کامل بدین و میتونید پاسخ اونها رو در ابتدای جلسه آینده مشاهده کنید. لطفاً کانال ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.